السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کی تیسری خطرناک لہر نے مزید 73 زندگیاں چھین لیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5152 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مفتی منیب الرحمان کی ہڑتال کی کال پر شہر قائد میں کاروبار معطل، ٹریفک معمول سے کم رہی۔ شارع فیصل اور ڈگ روڈ پر مشتعل افراد نے پتھراؤ کیا۔ سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام، 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں سے تحقیقات میں اہم باتیں سامنے آ گئیں۔ ملک میں ٹانگ کھینچنے والوں کی کمی نہیں، کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں امید ہے کالعدم TLP سے تمام معاملات طے پا جائیں گے۔ پیپلز پارٹی والے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، ڈیل کی بات درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں حکومت نے مذہبی جماعت کے ساتھ معاہدہ کر کے غلط کیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف کو احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیاقت بلوچ نے تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں، مریضوں کی مجموعی تعداد 10,12,1498 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 23,623 ہو گئیں۔ ٹورنٹو میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج، مظاہرے میں سینکڑوں افراد کی شرکت، پولیس کی جانب سے شرکاء پر بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری، حکومت کی جانب سے نئے اور سخت اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ، اسٹے ایٹ ہوم آرڈر میں توسیع کر دی گئی۔ اگر اونٹیریو صوبے کو ضرورت پڑی تو وفاق کی جانب سے مدد کی جائے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ GTA میں حکومتی ٹیم کو بھیجا جائے گا۔ اونٹیریو کے پریمیئر کا کہنا ہے کہ انہیں کسی ٹیم یا یونٹ کی ضرورت نہیں۔ دہشت گردی کے خطرات افغانستان سے دوسری جگہوں پر منتقل ہو چکے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف القاعدہ کے افغانستان سے حملوں کے امکان کا خطرہ نہیں ہے۔ افغانستان سے جو مقاصد حاصل کرنا تھے، امریکہ وہ مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملزم قانون نافذ کرنے والے ادارے میں جاسوس کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو قتل کی دھمکی دینا خاتون کو مہنگا پڑ گیا۔ 39 سالہ نرس کو امریکی خفیہ سروس کی تحقیقات کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی ہیوسٹن پولیس کے پہلے مسلمان اسسٹنٹ چیف مقرر۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا کہ یاسر بشیر کی تقرری ایک اہم اعزاز ہے۔ یاسر بشیر امریکہ میں پہلے مسلمان اسسٹنٹ چیف آف پولیس ہوں گے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز 14 کروڑ 19 لاکھ سے بڑھ گئے۔ بھارت میں کورونا کا سب سے بڑا وار، بھارت میں ایک ہی روز میں 2,75,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ وویک اوبرائے نے اپنے مرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میری موت کی خبریں بے بنیاد ہیں، بالکل صحت مند اور محفوظ ہوں۔ بھارتی اداکارہ کو فیشل کرانا مہنگا پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے پردہ اٹھایا اور اپنی تصویر بھی پوسٹ کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 73 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 16,316 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,61,437 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,152 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,70,338، سندھ میں 2,72,729، خیبر پختونخوا میں 1,06,500، بلوچستان میں 20,940، گلگت بلتستان میں 5,182، اسلام آباد میں 70,079، جبکہ آزاد کشمیر میں 15,669 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,12,04,529 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 60,162 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,62,845 مریض صحت یاب ہو چکے، جبکہ 4,515 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 73 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,316 ہو گئی۔ پنجاب میں 7,457،
سندھ میں 4,553، خیبر پختونخوا میں 2,899، اسلام آباد میں 642، بلوچستان میں 223، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 439 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اس لیے دنیا میں کہیں بھی ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے ایک جماعت نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انہیں شاید دوسروں مسلمانوں سے زیادہ پیار ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ان کا ہے وہی میرا اور میری حکومت کا مقصد ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صرف ہمارے اور ان کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ ہم جب سے حکومت میں آئے ہیں ہم تب سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ تحریک لبیک پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ فرانس سے تعلقات ختم کر کے ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے۔ فرانس کے سفیر کو نکال کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا گارنٹی ہے کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے دوبارہ گستاخی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی دوسرا یورپی ملک اس معاملے کو آزادی اظہار کا معاملہ بنا کر ایسا ہی کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، بڑی مشکل سے ہماری معیشت اوپر جانے لگی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ اگر فرانس سے تعلق توڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں گے، اور ایسا کرنے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کی بیشتر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ یورپی ممالک میں ہوتی ہیں۔ جب ٹیکسٹائل سیکٹر پر دباؤ آئے گا تو روپیہ گرے گا، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت نے ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر کراچی میں کاروباری زندگی معطل، جبکہ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر تنظیم المدارس اہل سنت اور ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے لاہور واقعے کے خلاف ملک گیر، پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل پر کراچی میں کاروباری زندگی معطل، جبکہ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک معمول سے بہت کم رہا۔ مفتی منیب الرحمان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر کی تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی تھی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق لیاری ایکسپریس وے، ماڑی پور روڈ، ہب ریور روڈ، ناردرن بائی پاس، شارع فیصل، شارع پاکستان اور شیر شاہ سوری روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے، جبکہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹریفک پولیس کا بتانا ہے کہ شارع فیصل پر ڈرگ روڈ کے قریب مشتعل افراد کی جانب سے تھوڑی دیر پہلے پتھراؤ کیا گیا تھا، تاہم اس کے بعد سے ٹریفک معمول کے مطابق ہے، جبکہ ایئرپورٹ سے گھاروں تک براستہ اسٹیل ٹاؤن، گلشن حدید اور ملیر نیشنل ہائی وے پر بھی ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام گرفتار شدگان کو فوری طور پر ذاتی مچلکوں پر رہا کیا جائے، ان کے خلاف دائر کی جانے والی جعلی FIR کو فی الفور ختم کیا جائے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD اور پاکستان رینجرز نے جام شوروں کے قریب مشترکہ آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پاکستان رینجرز نے جام شوروں کے قریب مشترکہ آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے انچارج DIG عمر شاہد نے رینجرز کے کرنل شبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ جام شوروں سے گرفتار دہشت گردوں کا سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں خودکش حملے کا پلان تھا۔ انہوں نے
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रैकी कर ली थी, जबकि मुलजिमान ने ट्रेनिंग सेंटर की फुटेज भी बना रखी थी। उमर शाहिद के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमला आवर भी शामिल हैं, जिनसे 2 खुदकुश जैकेट, सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर का नक्शा, मोबाइल फोन्स, सीडीज, पुलिस यूनिफॉर्म और असलहा बरामद किया गया है। जबकि दहशतगर्द हमलों के लिए खुदकुश जैकेट फराहम करते थे। ये अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान आए थे। DIG ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में शिराज अकबर उर्फ हमजा, लियाकत अली उर्फ हुजैफा, मीरोवेस उर्फ हशाम, आमिर खान और निगार अली उर्फ जैद शामिल हैं, जबकि आमिर खान और निगार अली खुदकुश बमबार हैं। इस मौके पर रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने बताया कि दहशतगर्दों से तहकीकात में अहम बातें सामने आई हैं। मुलजिमान तोरखम के रास्ते पाकिस्तान आए थे, उनसे सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर की रैकी की वीडियोस भी मिली है। रेंजर्स और CID की इंटेलिजेंस की टीमें काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 इसमें मुल्ज़िमान हैं, जिसमें से 2 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पुलिस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से पीछे हट गई है। उम्मीद है कालदम TLP से तमाम मामला तय पा जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जितना काम करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। इमरान खान मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं। कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। बाज़ लोग इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मारगला हाईवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब के दौरान शेख रशीद अहमद का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत से कामयाबी से मुज़ाकरात किए हैं। अल्लाह से उम्मीद है TLP से मामलात खुश असलूबी से तय किए जाएंगे। आप इस्लाम के लिए, इस्लामाबाद आपको अल्लाह ने दिया है, पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। बाज़ लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए और इस्लामाबाद के लिए तरसी हुई निगाहों से वो इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। कबल अजी अपने वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बातचीत चल पड़ी है। शेख रशीद पहला दौर बेहतरी से मुकम्मल हुआ। उन्होंने 11 यरगमाले पुलिस अफसरान और अहलकारों को छोड़ दिया है। 192 धरनों में से एक धरना रह गया था, उसमें भी बेहतरी आ गई है। TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जा चुके हैं और पुलिस भी पीछे हट गई है। TLP से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमाली बनाए थे पुलिस वाले 11 वो छोड़ दिए हैं और वो खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में कलअदम TLP और पुलिस के दरमियान झड़पों के दौरान कई इंसानी जानों के ज़िया की इत्तलात मिली हैं। वाक़े पर आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस फैल रहे हैं। विफाक एक्शन नहीं लेगा तो हम लेंगे। अगर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो हिफाजती इक़दामात करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हम सब के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जज्बात हैं। नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कल लाहौर में जो कुछ हुआ उसके रद्द अमल में मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। हमने सिंध में मजहबी जमातों से राब्ते भी किए हैं। हमारे किसी भी अमल से दूसरों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने कहा है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहता है तो उसे नहीं रोका जाएगा। पुरअमन तरीके से जो एहतजाज करना चाहता है उसे नहीं रोकेंगे। और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहता है या ट्रांसपोर्ट रोकना चाहता है या बाहर घर से नहीं निकलना चाहता है हड़ताल से, तो उनको पूरी इजाज़त है। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत ने मजहबी जमात के साथ मुआहदा करके गलत किया। हुकूमत अब भी सूरत हाल पर वक्ती काबू पाने के लिए उनसे मुआहदा कर लेगी और गलत करेगी। वक्ती फ़ायदा लेने के लिए ऐसी कोई चीज़ ना करें जो मुमकिन ना हो और उसका बाद में नुकसान हो। इस मामले पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाए कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जो कि पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो, और सिर्फ वक्ती फ़ायदा लेने के लिए आप किसी बड़े
तकलीफ में न डाल दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक कामयाब मंसूबा जो कराची के लोगों को बिजली फराहम कर रहा है उस पर रेफरेंस बनाया गया। 48 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में लाया गया है। 17 मुल्जिमान बनाए हुए हैं तो केस लंबा चलता है। इतने का तो पावर प्लांट नहीं था, जो मंसूबा बनाया था वो अभी भी चल रहा है। मंसूबे से कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नैब की इंक्वायरी की वजह से हमें पैसे नहीं मिल रहे। अगर इतने का तो पावर प्लांट नहीं था पूरा, जितने इन्होंने कागज और दरख्त तबाह किए हमारे मुल्क के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मंसूबा जो चल रहा है इस वक्त भी चल रहा है, इस वक्त भी 100 मेगावाट बिजली कराची को दे रहा है। नैब ने अदालत की जानिब से इश्तहारी करार दिए गए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद के नाम मुल्क में मौजूद तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। नैब की तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि SECP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। उनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि LDA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नवाज शरीफ और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादों के हवाले से रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम 1,752 कनाल से ज़ायद ज़रई अराजी है। लाहौर के मौजू मांग में 936 कनाल, मौजू बडोक्सानी में 299 कनाल, शेखुपुरा के मौजा मंडियाली में 14 कनाल और मौजा फिरोज वतन में 88 कनाल अराजी है। इसके अलावा मरी में बंगला, छांगला गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर पर जायदाद भी है। नायब अमीर जमात इस्लामी और सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसल लियाकत बलोच ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुकम्मल तौर पर मायूस किया है। कौमी मामलात को कौमी तरजीहात के मुताबिक हल करना हुकूमत की तरजीह में शामिल नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नायब अमीर जमात इस्लामी और सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसल लियाकत बलोच ने तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मिली यकजहती कौंसल के इजलास के बाद लियाकत बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। लियाकत बलोच ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुकम्मल तौर पर मायूस किया है। कौमी मामलात को कौमी तरजीहात के मुताबिक हल करना हुकूमत की तरजीह में शामिल नहीं। और पूरे मुल्क में हुकूमत नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और वो सरासर इस वजह से है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो लोगों की बहुत बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरी कौम को मायूस किया है और हर वो इक़दाम किया है कि जिससे आवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। लियाकत बलोच ने ये भी कहा कि हुकूमत तशद्दुद के रास्ते को तर्क करे और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसल लियाकत बलोच ने कहा कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च करना हर पार्टी का हक है। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि ताजरों ने उलमा की अपील पर शटर डाउन किया है, ये आवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। आज आपने देख लिया कि मुल्कगीर हड़ताल जिस पर हम ताजरों का खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने उलमा की अपील पर शटर डाउन किया है और पूरे मुल्क में हड़ताल हुई है, ये आवाम के जज्बात की तर्जमानी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।